हाँ जी, अज आपां क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसैसिस टॉपिक 6.2.4 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो की हुंदा किस तरह न्यूट्रिशन मिलती है एक ह्यूमन बीइंग नूं। ठीक है, तो आपां नूं पता है कि हाँ जी आपां माउथ राहीं खाना जिहड़ा आपां लैंदे हैगे आ। ठीक है, अपने की हुंदी एक एलीमेंट्री कनाल हुंदी है जो अपने मूँह तो लैके एनस तक अपनी सारी बॉडी नूं जोड़ के रखती है। तो उस विच सारे प्रोसैसिस हुंदे है किस तरह ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन लै रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम देखो सारे नाल पहला इस सारा जित्थों अपना खाना जिहड़ा जांदा है, जिस प्रोसैस तो स्टार्ट हुंदा है ते जित्थे एंड हुंदा है, ये सारे नूं आपां की बोलदे हैं न्यूट्रिशन बोलदे हैं। ठीक है, किस तरह ही हो रहा है सारा प्रोसैस एलीमेंट्री कनाल राहीं। तो फसटली इहदे विच की होएगा, किस तरह इहदी शुरुआत होएगी। फसटली आंदा अपने को जिस तरह अपने को आंदा डाइजेस्टिव ट्रैक आंदा है। जो फूड है सब नाल पहला अपने माउथ दे विच जाएगा। ठीक है, उसनों आप अपने तीत राहीं फूड नूं की करांगे क्रश करांगे। ठीक है, उन्हें स्मॉल पीसिस दे विच करांगे। तो उस तो बाद की होएगा जिहड़ा अपने माउथ दे विच सॉफ्ट लाइनिंग हुंदी है उहद की रिलीज़ करदी है लिक्विड रिलीज़ करदी है जिन्होंने आपां सैलिवा बोलते हैं। तो वो सैलिवा की करता है अपने जिहड़ा खाना हैगा आपां खाया सी जो अपना मटीरियल अपना मूँह दे विच हैगा उन्होंने सॉफ्ट कर दिंदा, समूथ बना दिंदा है। इसलिए आपां मतलब ये गल भी बोलते हैं ना कि जदों मैं कि कोई खाने वाली चीज़ देखी तो मूँह च पानी आ गया, तो इसका मतलब हुंदा है कि अपने मूँह मतलब सैलिवा अपने मूँह दे विच रिलीज़ हुंदा है, क्योंकि अपने माउथ दे विच सैलिवरी ग्लैंड्स हुंदे हैं जो सैलिवा नूं रिलीज़ करदे हैं। वो वाटर नहीं हुंदा, वो सैलिवा हुंदा है। ठीक है, उही सैलिवा जिहड़ा आपां जदों खाना खा रहे हुंदे तो उसनूं सॉफ्ट रखदा है। तो की है जिहड़ा आपां नूं पता है कि जिहड़ा आपां खाना खाने हैं वो आपां कंपलैक्स फॉर्म दे विच खाने हैं। ठीक है, बट जिहड़ा खाना अपनी बॉडी नूं है कंपलैक्स फॉर्म दे विच एनर्जी नहीं दे पांदा, तो इसलिए जरूरी हुंदा है कि उन्हें कंपलैक्स तो सिंपल दे विच कन्वर्ट करना पैंदा है। तो उस लिए एक एंजाइम आंदा है जिन्होंने असीं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो ये काम वो करते हैं वो अपने कंपलैक्स नेचर के मटीरीयल नूं सिंपलर दे विच कन्वर्ट कर देंदे ने एंड उन्होंने स्मॉल पीसिस विच स्मॉल मॉलीक्यूल विच उन्होंने ब्रेक कर देंदे ने। हुण जो आपां गल कीती सैलिवा उहदे विच की हुंदा है, उहदे विच भी एक एंजाइम हुंदा है जो ये काम करदा है। सैलिवा दे विच जिहड़ा एंजाइम हुंदा उहनूं असीं बोलदे हां सैलिवरी अमाइलेज। ये इंपॉर्टेंट है, सैलिवरी अमाइलेज जो ब्रेक डाउन कर देंदा है कंपलैक्स मॉलीक्यूल नूं। ठीक है, तां जो जिहड़ा अपना कंपलैक्स फॉर्म सी स्टार्च फॉर्म च सी। ठीक है, तो उन्होंने शुगर दे विच कन्वर्ट कर दिंदा मीन सिंपलर फॉर्म दे विच। तो इस तरह अपने माउथ दे विच जिहड़ा खाना हैगा वो सॉफ्ट हो जाता है एंड सिंपलर दे विच कन्वर्ट हो जाता है। अगे की होएगा दैन फूड नूं अपने डाइजेस्टिव ट्यूब दे विच लैके जाना जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने डाइजेस्टिव ट्यूब दे विच लैके जाया जाता है। तो जो भी लाइनिंग है इस कनाल दी उहदे अलग अलग मसल्स होणगे। ठीक है, तो जो खाना नीचे नूं जांदा है अपनी इस फूड पाइप चों नीचे जांदा है तो की होएगा जो खाना जांदा है तो पाइप कदे वध जांदी कदे घट जांदी है, मूवमेंट्स करन लग जांदी है। उन्हां मूवमेंट्स नूं असीं बोलदे हां पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स कित्थे हुंदियां, आपां कहांगे अपने फूड पाइप दे विच या ओसोफिगस दे विच। ठीक है, दैन उस तो बाद की होएगा जिहड़ा फूड हैगा सब नालों पहला अपनी ओसोफेगस थ्रू अपनी फूड पाइप के थ्रू स्टोमैक दे विच जाएगा। ठीक है, जो खाना स्टोमैक दे विच जांदा है उस तो बाद जिहड़ा स्टोमैक का साइज़ एकदम एक्सपैंड हो जाता, जो एकदम खाना जाता तो एकदम की हो जाता एक्सपैंड हो जाता जो उहदे विच खाना जाता है। तो वह अपने चों कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव जूसिस नूं रिलीज़ करना शुरू कर दिंदा है, क्योंकि जिहड़ा अपना स्टोमैक है वह भी कोई ना कोई जूस नूं रिलीज़ करता है। तो की रिलीज़ करेगा तो अपना स्टोमैक HCl रिलीज़ करता है जिन्होंने असीं बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड नूं क्यों रिलीज़ करता है, क्योंकि ये एसिड हैवन दा एसिड है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपने स्टोमैक दे विच हुंदे हैं। ठीक है, जिहड़ा खाना है अपना उसनूं कोई एंजाइम की जरूरत होंदी है डाइजेस्टिव एंजाइम की। वो किहड़े ने, पैप्सिन है एंड म्यूकस। ठीक है, पैप्सिन एंड म्यूकस अपने दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने अपने स्टोमैक दे विच।
ਜੋ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ HCl ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਸਟੋਮਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ HCl ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੈਪਸਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਐਸੀਡਿਟੀ, ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਐਸਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਟੋਮਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਟੋਮਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਕਸ ਲੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ HCl ਸੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੋਮਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ HCl ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਐਸਿਡ ਹੈ ਵੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਮਕ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਊਕਸ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਟੋਮਕ ਤੋਂ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਟੂ ਐਲਕਲਾਈਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਐਸਿਡ ਟੂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਨਾਲ ਤੋਂ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਟਾਈਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਲੀ ਸੈਲੂਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਫੈਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਬੋਲਦੇ ਲਾਰਜ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੀਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੂਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹੀ ਐਸਿਡ ਟੂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਟਸ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਗਲੋਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੋਲ ਗਲੋਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮੋਲਰ ਗਲੋਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸਿਸ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ ਹੈ, ਲਾਈਪੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਜੂਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਇਮਲਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੂਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਜੂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਐਨਸ ਪਿੰਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਮੀਨਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ।
ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਮੀਨਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੈਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 6 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਟ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਥੇਨੋਲ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਐਨਰਜੀ। ਇਥੇਨੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੋਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਸੈਲਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਡੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸਮ ਐਨਰਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਐਨਰਜੀ। ਉਹੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ATP ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਅਡੀਨੋਸਾਈਨ ਟ੍ਰਾਈਫੋਸਫੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੋਬਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਮੈਟਾ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਅਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਥਰੂ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਅਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CO2 ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਡੇ ਟਾਈਮ CO2 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਕੁਐਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕੁਐਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਥਰੂ ਲੰਗਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ठीक है। तो यही सारा प्रोसैस किहदे थ्रू होएगा, लंग्स के थ्रू होएगा। हुण आपां देखांगे किद्दां हुंदा है। आपां नूं पता ह्यूमन बीइंग की करदा है, ऑक्सीजन लैंदा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड नूं रिलीज़ कर दिंदा है। तो ह्यूमन बीइंग दे विच फसटली की होएगा, जिहड़ी एयर हैगी नोस्ट्रिल्स हो जाएगी। हुण नोस्ट्रिल्स दे विचों जदों एयर जांदी है, आपां नूं पता उत्थे की हुंदे फाइन हेयर्स हुंदे आ जो जिहड़े डस्ट पार्टिकल्स उन्हां नूं बाहर निकाल दिंदे आ, मतलब बाहर फिल्ट्रेट कर दिंदे आ ते फ्रैश एयर नूं अंदर लै जांदे आ। वो फ्रैश एयर किधर जाती है, फिर फेरेंग्स तक जाती है, दैन लेरेंग्स, दैन ट्रैकिया, दैन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों पाए जाते हैं, वो अपने थ्रोट दे विच हुंदे आ, अपने गले तो अगे। किस लिए हुंदे आ, ताकि जो अपनी जो एयर पास करती है उस टाइम अपनी जी विंड पाइप है कलैप्स ना कर जाए, मतलब कट्ठी ना हो जाए। तो तुसीं ये देखो गोल गोल रिंग्स ने, तो ये रिंग्स इसलिए है ताकि वह कलैप्स ना कर सकन, आपस दे विच जुड़ ना जान। दैन की किया जाता है, दैन एयर नूं लंग्स दे विच भेजा जाता है। पहला किहदे कोल आएगी, ब्रोंचीज़ कोल आएगी। की हुंदा लंग्स विच, ब्रोंचीज़ हुंदे हैं, ब्रोंचाइल्स हुंदे हैं एंड एल्वेओली सैक हुंदे हैं। पहली ब्रोंचीज़ तक आती है, ब्रोंचीज़ तो अगे ब्रोंकाइल्स तक, दैन एल्वेओली। एल्वेओली की हुंदा, एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर हुंदी है जिस दे विच हवा भर जाती है। फिर विद प्रोसैस ऑफ डिफ्यूजन किया जाता है एल्वेओलीज के उपर, तो CO2 एंड O2 एक्सचेंज होंदी है, क्योंकि O2 आपां साह लिता सी, इस जगह के उपर जी O2 हैगी है वो बाहर निकल जाती है एल्वेओलीज थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसैस राही, तो वो CO2 अंदर लै लैंदे ते उहनूं बाहर कढ दिंदे ने अपनी बॉडी चों। ठीक है, तो इस तरह वो इत्थे एक्सचेंज की जाती है, तो सारा प्रोसैस किया जाता है। हुण अगर आपां देखिए कि इहदे विच अपनी बॉडी दे विच कोई पिगमेंट भी तो होएगा जो एक प्रोसैस करेगा, क्योंकि सारी बॉडी दे विच CO2 भी तो लैके ही आनी है ना। ठीक है, तो वह प्रोसैस कौन करता इन्हों कैरी करन दा, अपनी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुंदा जिसनूं आपां हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये अपनी ब्लड दे विच हुंदा है जो ऑक्सीजन नूं कैरी करन दा काम करता है। ठीक है, हाँ जी। दैन आंदा है ट्रांसपोर्टेशन। हुण ट्रांसपोर्टेशन की हुंदी है ह्यूमन बीइंग दे विच, किद्दां हुंदी है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब हुंदा जिहड़ी एनर्जी हुण आ रही सी उस एनर्जी नूं सारी बॉडी दे विच ट्रांसफर करना। तो उनके लिए कोई आपां नूं एवें दा चीज़ चाहिए है जो अपनी सारी बॉडी दे विच मूव कर रही है, मीनस अपना ब्लड, जिसनूं आपां की कहने हैं कनैक्टिव टिशू कह दिंदे हैं, जो अपनी सारी बॉडी दे विच ट्रांसफर करता है। तो ब्लड दे विच की हुंदा है, प्लाजमाज हुंदे हैं। ठीक है, प्लाजमा दे विच अपना जो फूड है कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कैरी करने का काम करता, उन्होंने ट्रांसपोर्ट करता। हुण आपां नूं पता है आपां ने ब्लड नूं सारी बॉडी तक भेजना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो उनके लिए जो अपना ब्लड है उन्होंने पंप करना जरूरी है, मीनस पुश करना। तो मीनस एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होएगी उन्होंने पुश करने लिए। वो पंपिंग ऑर्गन किहड़ा है, अपना हार्ट। तो यह काम कौन करेगा, अपना हार्ट करेगा। ठीक है, तो की है हुण आपां हार्ट का प्रोसैस करांगे किस तरह होएगा। फर्स्टली की है, अपने मेन जिहड़ा हार्ट है 4 चैंबर्ड हार्ट होएगा। ठीक है, किहड़े किहड़े 4 चैंबर होणगे, लैफ्ट आर्ट्रियम, लैफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, मेनली 4 चैंबर्स हैं। ठीक है, इन्हां दे विच की होएगा, मेनली प्रोसैस की हुंदा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आंदा है, मीनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आंदा है। ठीक है, उन्होंने कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड बनाया जाता है। इत्थों जिहड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा उसनूं लंग्स तक लैके जाया जाता है। ठीक है, तो लंग्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जाता है, उसनूं सारी बॉडी दे विच ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मेनली यही काम करता है हार्ट। तो फर्स्टली की होएगा, फ्रॉम लैफ्ट आर्ट्रियम अपना जिहड़ा हैगा ब्लड आएगा। देखो इहदी सैपरेशन प्रॉपर की गई है, प्रॉपर चैंबर्स बनाए गए, क्यों, ताकि जिहड़ा ऑक्सीजन रिच ब्लड होएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होएगा वो आपस दे विच मिक्स ना हो सकन। तो फर्स्टली लैफ्ट आर्ट्रियम के विच ब्लड आंदा है। ठीक है, तो जो लैफ्ट आर्ट्रियम के विच किहड़ा ब्लड आएगा, ऑक्सीजन रिच, कित्थों आएगा, लंग्स तो आएगा। ठीक है, तो लंग्स जो लैके आ रहे हैं ब्लड लैफ्ट आर्ट्रियम के विच, दैन की करेगा, कंट्रैक्ट कर जाएगा, ब्लड कित्थे आ जाएगा, लैफ्ट वेंट्रिकल के विच। इनू आपां वाल्व्स बोलते हैं, जो खून जिहड़ा अपना ब्लड हैगा उसकी बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है, लैफ्ट वेंट्रिकल टू किधर जाता है, राइट वेंट्रिकल, दैन राइट वेंट्रिकल टू राइट आर्ट्रियम एंड दैन अपनी बॉडी दे विच ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ही प्रोसैस चलता हैगा। हुण आपां नूं पता है
ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ 4 ਚੈਂਬਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫਿਸ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ 4 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਮੀਨਸ ਨਾੜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਔਰਗਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਥਿੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਨਸ। ਵੇਨਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਾਲਵਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਫਲੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਲੱਡ ਦਾ। ਜੋ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਨਸ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਮੋਲ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।